विधान सभा के आए चोण नतीजियां च श्रोमणी अकाली दल नूं इन्नी नमोशी भरी हार का सामना करना पिया कि अकाल तख्त साहिब नूं यह कहना पिया कि पंथ खतरे च कि सिर्फ श्रोमणी अकाली दल की नमोशी भरी हार दे नाल समुचा पंथ किवें खतरे च पै गया कि पंजाब दे विच हुण आम आदमी पार्टी की सरकार बनने तो बाद पंथ खतरे च कि झाड़ू तो तकड़ी नूं खतरा पै गया ते कि पंजाब च जद पहलां दूजियां पार्टियां दी सरकारां बनदी रही, मतलब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती रही, तो फिर उस वेले पंथ नूं खतरा क्यों नहीं पिया, उस वेले जथेदारां नूं खतरा क्यों नहीं भांपिया। पंजाब अंदर हर रोज़ सिख धर्म छड्ड के ईसाई धर्म नूं अपनाया जा रहा। अकाल तख्त साहिब तो कोई चिंता व्यक्त नहीं की जाती कि वो पंथ वास्ते खतरा नहीं है, सिख कौम वास्ते खतरा नहीं है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुने हुए मैंबरां दे न्याणे अमृतधारी नहीं है कि उदों पंथ नूं खतरा नहीं लगता कि जिस श्रोमणी अकाली दल ने, जिस बादल परिवार ते ये इल्जाम लगते हैं कि इन्हां ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अते अकाल तख्त साहिब की जिहड़ी उच्च मर्यादा महान संस्थावां नूं खोरा लाया कि उदों पंथ नूं खतरा नहीं जापदा। तुसीं देख रहे हो ABC पंजाब, सब का स्वागत करते हैं। मैं हाँ तुहाडे नाल जगतार सिंह भुल्लर। श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह वालों जिहड़ी चिंता व्यक्त की गई आ, वो निरोल रूप विच श्रोमणी अकाली दल की गवाही भरदी आ। श्रोमणी अकाली दल पंथ है या नहीं है, एक नवी चर्चा छिड़ चुकी है कि श्रोमणी अकाली दल पंथ किवें हो गया। श्रोमणी अकाली दल एक सोच आ जिहड़ी कदे भी खत्म नहीं हो सकती, पर श्रोमणी अकाली दल नूं मिली नमोशी हार दे कारण अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह होणां नूं इह क्यों लगा कि पंथ खतरे च आ। पंजाब दे विच हर रोज़ गरीब तबका और इत्थों तक कि सिख लोग, सिक्खी सेवक रखण वाले लोग ते जट सिख भी ईसाई धर्म अपनाउंदे जा रहे ने। जट भी वो भी पादरी बनते जा रहे ने, ते की वो अकाल तख्त साहिब के जथेदार नूं वो चिंता नहीं है। सवाल है कि श्रोमणी अकाली दल की जिहड़ी हार हुई आ, उहदी वजह की है कि वो जांचण की लोड़, परखण की लोड़ श्रोमणी अकाली दल नूं आ जां फिर अकाल तख्त साहिब के जथेदार नूं। सब तो वड्डी गल है कि श्रोमणी अकाली दल ने जिहड़ी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते अकाल तख्त साहिब नूं अपने कंट्रोल अंदर लै आंदा, जिहड़े इल्जाम लगदे ने दूजियां पंथक धिरां लगाउंदियां आ रहीआं कि उस ते अकाल तख्त साहिब नूं टिप्पणी करनी नहीं चाहिदी सी जां टिप्पणी करनी बनदी सी। एक जमाना सी जद श्रोमणी अकाली दल वालों मुख मंत्री कोई होर हस्ती हुंदे सी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान कोई होर हुंदे सी, श्रोमणी अकाली दल का प्रधान कोई होर हुंदा सी ते अकाल तख्त साहिब का जथेदार कोई होर हुंदा सी। मतलब ये सी पंथ दे शक्ति दे सोमे, जिथे सुप्रीम सर्वोच्च श्री अकाल तख्त साहिब सी, फिर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, फिर श्रोमणी अकाली दल, ते फिर श्रोमणी अकाली दल की अगवाई वाली बनी पंजाब सरकार। उस समय एक शक्ति दे 4 केंद्र सन। जे सिख पंथ ते सिख कौम ते कोई हमला हुंदा सी जां कोई ठेस पहुंचाउण दी कोशिश करदे सी ते 4 बयान दागे जांदे सी, 4 हमले हुंदे सी बराबर दे। पंजाब सरकार वालों जिहदी अगवाई श्रोमणी अकाली दल करदा सी, श्रोमणी अकाली दल दा प्रधान, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान ते अकाल तख्त साहिब का जथेदार,
4 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ 4 ਹਸਤੀਆਂ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋ ਆ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ। ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਡਾਊਨ ਗਿਆ, ਆਪ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਕਿ ਉਹ ਕੌਮ ਲਈ, ਉਹ ਪੰਥ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਆ? ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜਾਂ ਮੁਤਵਾਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਪੰਥ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਆ? ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹੀ ਖਤਰਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਆ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 100 ਸਾਲਾ ਮਨਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਦਿਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਬਲਕਿ ਉਦੋਂ ਪੰਥ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਜੀਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਮਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀਵਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਥ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ। ਜਦ ਆਦਮਪੁਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ 98 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਸਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌੜਾ ਹੋਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਹੀ ਡਿੱਗਾ, ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫ ਡਿੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਸਤੀ ਕੋਲ 2-2 ਅਹੁਦੇ ਸਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਟੌੜਾ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਣੇ ਪਏ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ 300 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ 300 ਸਾਲਾ ਮਨਾਉਣਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦੋਨੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਕਿ 19 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਹੋਣਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਥ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਰ ਦਾ ਆਪਣੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ, ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ। ਪੰਥ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵਾ, ਮਿਨੋਰਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜੱਗੋਂ 13ਵੀਂ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੱਢੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ, ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਪੰਥ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਕੀ ਪੰਥ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਨਿਬੇੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਜਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਾਂ ਡੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੂਰ ਮਹਿਲੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਉਦੋਂ ਪੰਥ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੱਕ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪੰਥ ਉਦੋਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦ ਮਾਫੀ ਦਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਪੇ ਅਰਜੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਪੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਜਥੇਦਾਰ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਪੰਥ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਹਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹੀ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿੱਤਦੇ ਜਾਂ ਹਾਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ? ਇਹ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਪੰਥ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ? ਜਦ 97 ਦੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਟਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2007 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਕੀ ਉਦੋਂ ਪੰਥ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਫਿਰ 10 ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ, ਤੇ ਕੀ ਉਦੋਂ ਪੰਥ ਠੀਕ ਸੀ? ਜਾਂ ਫਿਰ 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ, ਤੇ ਕੀ ਉਦੋਂ ਪੰਥ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੱਕੜੀ ਕਿਵੇਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਗਈ? ਪੰਥ ਕਿਵੇਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਅਸਲ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1977 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ, ਤੇ 78 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 13 ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੇਸ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਭੌਰ। ਇਹ 3 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਸਤੀਆਂ ਸਨ, 3 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਟੌੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ। 77 ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ, 78 'ਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 79 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੰਮਾ ਚੌੜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ,
ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਉਦੋਂ ਪੰਥ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਫਿਰ ਜਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਤਲ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੁਨਾਰਿਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨੂੰ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਪਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਮਾਂਗ ਰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪੰਥ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੈਟਰ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਿਖਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਪੰਥ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਲੱਗਿਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋਣ, ਕਿ ਜਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਪੰਥ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਥ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਈਆਂ, ਇੱਕ ਮਾਝੇ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਖਤਰੇ 'ਚ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਵਾਰ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਪੰਥ ਕੋਈ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਥ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾ ਪੰਥ ਸਿਰਫ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਜਿੱਤ ਆ ਜਾਂ ਸੱਤਾ? ਪੰਥ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਮਕਸਦ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਨਣਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਨਰੋਇਆ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਮਦੋਲੀ ਗਈ ਆ? ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਗਈ? ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਤੇ ਕੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਥ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਥ ਖਤਰੇ 'ਚ? ਤੇ ਕੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ? ਜੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਵੱਕੋਂ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੱਕ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਓਨੀ ਤਵੱਕੋਂ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁੰਝਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਨਿਬੇੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿ ਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫੁੱਲ ਬਹੁਮਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫੁੱਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੰਥ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਾਏ ਸੀ, ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਥ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਨੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ ਤੇ ਪੰਥ ਕਦੀ ਵੀ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਕਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਰਾਂ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABC ਪੰਜਾਬ।